Everything has a time. എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയം. But when the time comes, പക്ഷെ സമയം വരുമ്പോൾ the unknown will become known. അറിയാത്തത് അറിവായി തുടങ്ങും. The unwanted will become needed. വേണ്ടാത്തത് വേണ്ടിയതായി തീരും. Those who don't recognize will start recognizing you. നിങ്ങളെ ഇതുവരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാത്തവര് നിങ്ങളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Because time has changed. കാര്യം കാലം മാറി. There is a season of visitation. ആ സന്ദർശന കാലമായി. This season is Lord's visitation season. ഇത് ദൈവം സന്ദർശിക്കുന്ന കാലം. Let's open our Bible to Joshua chapter 3 verse 5. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. യോശുവ 3:5. My topic today for both sessions is complete victory in Christ Jesus. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമുക്കുള്ള പൂർണ്ണ ജയം. അതാണ് ഇന്ന് രാവിലെയും വൈകിട്ടും എന്റെ വിഷയം. Hallelujah. ആമേൻ. Joshua chapter 3 verse 5. യോശുവ 3:5. പിന്നെ യോശുവ ജനത്തോട് നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ. Then Joshua said to the people, യോശുവ ജനത്തോട് consecrate yourself, നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ. for tomorrow the Lord will do wonders among you. യഹോവ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിശയം I'll പ്രവർത്തിക്കും. read from verse 9. And Joshua said to the people of Israel, 9-ാം വാക്യം വീണ്ടും, come here and listen to the word of the Lord your God. യോശുവ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വചനം കേൾപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. And Joshua said, here is how you shall know that the living God is among you. ജീവനുള്ള ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്, അവൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് that he will without fail drive out before you the Canaanites, the Hittites, the Hivites, the Perizzites, the Girgashites, and the Amorites and the Jebusites. അവൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കനാന്യർ, ഹിത്യർ, ഹിവിയർ, പെരിസ്യർ, ഗിർഗശ്യർ, അമോര്യർ, യെബൂസിയർ എന്നിവരെ നീക്കിക്കളയും എന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ അറിയും. Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth is passing before you into the Jordan. സർവ്വഭൂമിക്കും നാഥനായവന്റെ നിയമപ്പെട്ടകം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി യോർദാനിലേക്ക് കടക്കുന്നു. Now therefore take 12 men from the tribe of Israel. ആകയാൽ ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ആൾ വീതം ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 ആളെ കൂട്ടുവിൻ. And when the soles of the feet of the priest bearing the ark of the Lord of all the earth, shall rest in the waters of the Jordan, the water of the Jordan shall be cut off from flowing, and the waters coming down from above shall stand in one heap. And now I'm reading the verse 17. 17-ാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. Now the priest bearing the ark of the covenant of the Lord stood firmly on the ground in the midst of the Jordan, and all Israel was passing over on dry ground until all the nation finished passing over the Jordan. 17th verse. യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം ചുമന്ന പുരോഹിതന്മാർ യോർദാന്റെ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് ഉറച്ചു നിന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനമൊക്കെയും യോർദാൻ കടന്നു തീരുവോളം ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് കൂടി തന്നെ നടന്നുപോയി. Hallelujah. Hallelujah. The life as a believer, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം, there is supposed to be no loss. അത് ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടമല്ല. God has called us for a life of continuous victory. നിരന്തരം വിജയത്തിന്റെ ഒരു ജീവിതമാണ് ദൈവം നമ്മൾക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. I thank God who gives us victory. We thank God who gives us victory through Christ Jesus our Lord. ക്രിസ്തുയേശു മുഖാന്തരം നമുക്ക് പൂർണ്ണ ജയം തരുന്നവന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Today the Lord will do a new thing in your life. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യും. If you have been living in the wilderness, നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ മരുഭൂമിയിലാണ് ഇതുവരെ old days will be history. ആ കഴിഞ്ഞ കാലം ഇനി The ചരിത്രം Lord മാത്രം. will take you to a new place. ഇന്ന് ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ That കടത്തിക്കൊണ്ടു place പോകും. is a place where God wants you to be. അവിടെയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾ ആയിരിക്കണമെന്ന് That ആഗ്രഹിക്കുന്ന place is സ്ഥലം. a place where your life will become fruitful. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഫലകരമായി തീരുവാൻ If you പോകുന്നത്. want your life to be fruitful, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഫലകരമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if you want to live in victory, നിങ്ങൾക്ക് ജയത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, the first thing is that you must be married to kingdom's purpose. ആ കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ദൈവരാജ്യ സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കണം. Married to the purpose of the Lord. ആ കർത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണം. Hallelujah. ആമേൻ. There are many people married to bitterness. ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് വിവാഹിതരായിരിക്കുന്നത് കയ്പിനെയാണ് അവർ കല്യാണം Married കഴിച്ചത്. to hate. ആ വെറുപ്പിനെയാണ് അവർ കല്യാണം Married to കഴിച്ചത്. their own dreams. അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കാണ് അവർ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. Married to the enemies of God. ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെയാണ് അവർ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. No, it's just the truth. അതാണ് സത്യം. Some people have married the enemies of God. പലപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തിന് ശത്രുക്കളായവരെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
So then she said, Pastor, what do we do now? എന്നിട്ട് ചോദിക്കും, പാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? So she said, marriage is a physical covenant. ഈ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ശാരീരികമായ ഒരു ഉടമ്പടിയും കൂടിയാണ്. If anyone dies, you are free. അതിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനാണ്. It's a covenant of the bodies. അത് ശരീരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാണ്. The covenant with the Lord is eternal. പക്ഷേ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഉടമ്പടി അത് ആത്മാവിലുള്ള ഉടമ്പടിയാണ്, അത് നിത്യമായ ഉടമ്പടിയാണ്. If you don't know yourself in the Lord, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാതിരുന്നാൽ you will end up being in the wrong place, നിങ്ങൾ തെറ്റായ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും, being in the wrong job, തെറ്റായ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, marrying a wrong person, തെറ്റായ ആളിനെ കല്യാണം കഴിക്കും, living a wrong life, തെറ്റായ ജീവിതം being നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, always frustrated എപ്പോഴും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, and always losing. എപ്പോഴും But the നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. God who brought you out of Egypt, പക്ഷേ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന the ദൈവം, Lord who gave you new life, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജീവിതം കർത്താവ്, wants your life to be fruitful. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം He ഫലകരമായിരിക്കണമെന്ന് wants ആഗ്രഹിക്കുന്നു. you to enter Canaan, നിങ്ങൾ ആ കനാനിൽ a പ്രവേശിക്കണമെന്ന് place ആഗ്രഹിക്കുന്നു. which He has given to you. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന സ്ഥലമാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. That is not a place of manna. അത് മന്നായുടെ സ്ഥലമല്ല, ഇനി That is a place of milk and honey അവിടെ overflowing. പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമാണ്. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? I pray that today you will make your mind ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഞാൻ that I പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, want to be married to the purpose of God in my life. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾക്കായി ഞാൻ വിവാഹിതനായി തീരും. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾക്കായി. Hallelujah. ആമേൻ. We are living in a time where people are struggling with loneliness. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകാന്തതയാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് നമ്മൾ Some people ജീവിക്കുന്നത്. have personal loneliness. പലർക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഏകാന്തതയാണ്. This personal loneliness is that they may have lost their loved ones, ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവര് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, breakups, വേർപിരിയലായിരിക്കാം, ഡിവോഴ്സ് ആയിരിക്കാം, and they feel alone. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നു. Then there is social loneliness. പിന്നെ സാമൂഹികമായ ഒരു You ലോൺലിനെസ് have ഉണ്ട്. thousands of followers on Instagram, ഒരുപക്ഷെ ആയിരക്കണക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, but you have no meaningful connection in life. പക്ഷെ ആരുമായിട്ടൊരു അർത്ഥവത്തായ ഒരു ബന്ധം ആരുമായിട്ടില്ല. Many are struggling with existential loneliness. They are existing, but they're questioning their own life. അതെ, Like അവരിങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു, പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നു. it's like you have money, പണമുണ്ട്, you have success, വിജയമുണ്ട്, you have everything you want, ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്, but you feel empty inside. പക്ഷെ അകത്തൊരു ശൂന്യത. If you're sitting here ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ, and that is your life, നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെങ്കിൽ, pray that you will be married to the purpose of God in ഇന്ന് your life. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾക്കായി നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിയാൻ പോകുന്നു. Even if you're sitting here ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, and you feel empty inside, ഒരുപക്ഷെ അകത്ത് വലിയ ശൂന്യത ബോധം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, that's a sign അതൊരു അടയാളമാണ് that something is missing in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒന്ന് കുറവായുണ്ട്. I pray that today you will find that which is missing. എന്താണ് കുറവെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ Say പ്രാർത്ഥന. with me, I want to be married to the purpose of God. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾക്കായി ഇന്ന് എനിക്ക് വിവാഹം Hallelujah. ആവണം. ഹല്ലേലൂയ. Are you with me? എന്നോട് The Lord wants to work in your life. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. How do we know the Lord is working in your life? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളത് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? See, Israel was in wilderness for 40 years. 40 വർഷം ഇസ്രായേൽ ജനം ആ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു. Say with me, 40 years. 40 വർഷം. That was supposed to be 11 days journey. ഒരു 11 ദിവസത്തെ വഴിയാത്രയെ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. And there were one generation God promised that they will not enter His rest. പക്ഷേ അവരെ എന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന് പറയേണ്ടി വന്നു. God was waiting for them to die. അവര് മരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം കാത്തിരുന്നു. I pray that will not be those people for whom God is waiting for us to ഇതുപോലെ die. നമ്മളും മരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയായി തീരാതിരിക്കട്ടെ. God was just tolerating them. അവരെ ദൈവം അങ്ങ് സഹിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. They were still eating manna from heaven. അവര് എന്നിട്ടും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മന്ന കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. They still drank from that rock. അവർ ഈ പാറയിൽ നിന്ന് അവർ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. But they died in the wilderness. പക്ഷെ അവരെല്ലാം I മരുഭൂമിയിൽ pray you പെട്ടുപോയി. will not die in your നിങ്ങൾ wilderness. നിങ്ങളുടെ മരുഭൂമിയിൽ Today you will പെട്ടുപോകരുത്. cross the Jordan. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആ യോർദാൻ കടക്കും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. I pray you will not be the person whom the Lord is tolerating. നിങ്ങൾ ദൈവം സഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി ഇനിമേലാൽ തീരരുത്. The Lord wants to work in your life. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ The ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Lord wants you to move forward. നിങ്ങളെ ദൈവം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Say with me, always forward, മുന്നോട്ട്, always upward. എപ്പോഴും മുന്നോട്ടും Always മുകളിലോട്ടും. forward, എപ്പോഴും മുന്നോട്ട്, always upward. എപ്പോഴും മുകളിലോട്ട്. Always forward, എപ്പോഴും മുന്നോട്ട്, always upward. എപ്പോഴും മുകളിലോട്ട്. Make it your anthem. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പാട്ടായിരിക്കണം. That you will always move forward എപ്പോഴും ഞാൻ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും. until you fulfill all of God's purpose in your life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ നിറവേറപ്പെടുന്നത് വരെ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ.
So when the Lord is working in someone's life, ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ He will create circumstances അവൻ ചില അനുഭവങ്ങൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും and situations to draw your heart to Him. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അവങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Anytime the Lord is about to change someone's life, ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദൈവം ഒന്ന് മാറ്റിമറിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ He puts in that person a deep hunger to pray. അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ദാഹം ദൈവം ഇടും. You may not have prayed that way till now, ഒരുപക്ഷെ അതുവരെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരാളെ ആയിരുന്നിരിക്കുകയില്ല. but there is something happening inside you. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നു. You're feeling that no, everything cannot continue in this way it has been going on. ഇനി ഇതുവരെ പോയ പോലെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ നിങ്ങളെ ഭരിച്ചു തുടങ്ങി. For the Lord to do anything on earth, ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ there has to be someone praying. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ പറ്റൂ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. When God is about to change someone's life, ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുമ്പെടുമ്പോൾ He will create in that person a deep hunger for prayers. അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായ ഒരു ദാഹം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. A deep hunger to come in the presence of the Lord. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുവാൻ വേണ്ടി ഒരു അഗാധമായ ദാഹം. See, one thing, understand this thing. The Lord is everywhere. Say with me, the Lord is everywhere. ദൈവം എല്ലായിടവും ഉണ്ട്. But you don't meet Him everywhere. പക്ഷേ എല്ലായിടവും നമ്മൾക്ക് അവനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. There is always a place to meet God. ദൈവത്തെ സന്ധിക്കുവാൻ എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. Say with me, the Lord works all the time. ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. But in your life, it will only be seasons that the Lord will work in. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. Devil knows that God visits man in certain seasons. പിശാചിനും അറിയാം ദൈവം മനുഷ്യനെ ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിലാണ് സന്ദർശിക്കുന്നത്. He knows it very well. അത് നന്നായി പിശാചിനറിയാം. But very few believers understand that. പക്ഷെ അത് വിശ്വാസികളിൽ ചിലർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. If you miss your season, നിങ്ങളുടെ ആ സമയം നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ you're in trouble. നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലാണ്. I pray that you will not miss your season. നിങ്ങളുടെ ആ കാലം നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. For any believer, ഏത് വിശ്വാസിക്കും your spirit must be so keen നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. that you should know different seasons that are coming in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ സന്ദർഭങ്ങളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. Because in a season where God wants to work in your life, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാലം problems will not reduce. അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയുകയല്ല, all of a sudden problems will increase. ആ സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുകയുള്ളൂ. Because the devil has intercepted that there is something about to happen in your life. കാര്യം പിശാച് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. All of a sudden you see you have problems everywhere around you. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നു. Everyone's provoking you. എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നു. Things are getting difficult for you. കാര്യങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടത്തിലാവും. Hey, are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? Hey, are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? Now you have my attention. Hallelujah. Hallelujah. So the Lord will create a deep hunger in us to pray. പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ഒരു വലിയ ഭാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവൻ ഇട്ട് തരും. See, whenever you receive a prophecy, നിങ്ങളൊരു പ്രവചനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. first thing that happens ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് is that problems increase. ഒരു പ്രവചനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ പ്രശ്നം അന്നോട്ട് കൂടും. How many of you agree with that? അതിനോട് എത്ര പേര് യോജിക്കുന്നു? Because you don't know, every prophecy has a time of fulfillment. എല്ലാ പ്രവചനത്തിനും ഒരു നിറവേറുന്ന കാലമുണ്ട്. Most people faint before that time. പക്ഷേ ആ നിശ്ചിത കാലത്തിന് മുമ്പേ അനേകരും തളർന്നു പോകുന്നു. That is a word for a season. ഒരു സമയം കാലം നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു സകലത്തിന്. That is for a kairos moment. അത് ഒരു കൈറോസ് മൂമെന്റ് ആണ്. That is a moment where God wants to visit you. ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്ന സന്ദർശനമാണ്. He wants to position your spirit before time. ആ സമയത്തിന് മുമ്പായി നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ദൈവം ഒന്ന് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നു. So if you are there sitting there and the Lord is doing something in your life where you have that deep hunger, no, I want to pray like I've never prayed before. ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നൊരു ഭാരം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ that is the first sign that the Lord is about to do something in your life. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അടയാളം. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. When the Lord is doing something in someone's life, ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ your world will start changing. നിങ്ങളുടെ ലോകം മൊത്തം ഒന്ന് മാറ്റി മറിയും. Everything you ever know will start to dissolve. ഒരുപക്ഷെ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചതെല്ലാം ഉരുകി പോകുന്നത് പോലെ It's like you feeling there is an energy flowing, but there's something different about your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒരു ഊർജം വരുന്നത് പോലെ, എന്തോ വ്യത്യാസമാവുന്നത് പോലെ ഒരു തോന്നൽ. Hallelujah. Hallelujah. Then you will experience these changes inside you.
അത് ചില അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. You will no longer look for validation. പിന്നെ നിങ്ങൾ വാലിഡേഷന് വേണ്ടി എങ്ങും നോക്കുകയില്ല. You will no longer live for like, comments and followers. നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്സും കമന്റ്സും ഒന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Because you see, the external reality does not match with internal reality. കാര്യം പുറത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം അകത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ചേരത്തില്ല. And then you start quitting to be liked. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭാരക്കുറവ് അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. I don't want everyone to like me. ഇനി എല്ലാവരും എന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്നില്ല. Actually, if everyone likes me, there is a problem with me. എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്കെന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? All of a sudden, there is a change in you. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു മാറ്റം. You know that true joy comes when the Lord validates you. ആ ശരിക്കുള്ള സന്തോഷം നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ്. Not living for that external validation. നമ്മൾ പുറത്തുള്ളവരുടെ അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. The third thing you learn is that you learn to let go. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് വിട്ടുകളയുവാൻ, വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. Most people are struggling because they can't let go. ഇന്ന് ഒത്തിരി പേരുടെ പ്രശ്നം അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുവാനോ വിട്ടുകളയാനോ കഴിയുന്നില്ല. Your grip is so strong. കാര്യം അതുപോലെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. You just don't want to let go of ഞാൻ വിട്ടുകളയത്തില്ലത്. things that are not in your control. അത് നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ അല്ല താനും കാര്യം. One way to know if God has worked thoroughly in a man, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ശരിയായ അടയാളം that is no longer afraid that nothing is in his control. ഒന്നും അവന്റെ കയ്യിലല്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് പിന്നെ യാതൊരു വിഷമവുമില്ല. Most people are anxious and afraid ഒത്തിരി പേര് വളരെ ആകാംക്ഷയോടും ഭയത്തോടും ഇരിക്കുന്നു. because they can't control things they want to control. കാര്യം അവർ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം അവരുടെ കൈപ്പിടിയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. Life is terrible with a controlling person. ഈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തന്റെ ജീവിതം ഭയങ്കരമാണ്. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? When God starts working in your life, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ all of a sudden you lose your fear to not be in control of anything. ഇനി ഒന്നിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഭയം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. You start letting go. പതുക്കെ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നമ്മൾ Hallelujah. പഠിക്കുന്നു. You realize you don't need to be in control of everything. സകലത്തിന്റെ മേലും എനിക്ക് നിയന്ത്രണം വേണ്ട എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരും. There is a deliverance from fear. അപ്പോഴാണ് ഭയത്തിൽ നിന്നൊരു വലിയ വിടുതൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. You understand control is an illusion. ഈ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മായയാണ്. And you learn to surrender. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. You start trusting God for your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായി നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുവാൻ പഠിക്കുന്നു. Then the next thing that happens is അടുത്ത സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം you start abandoning toxic relationships in your life. തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വേർപെട്ട് മാറുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. You identify those people who are just draining your energy. നിങ്ങളുടെ ഊർജം മുഴുവൻ ഊറ്റിക്കളയുന്ന മനുഷ്യരാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Who are just holding you back. നിങ്ങളെങ്ങനെ പുറകോട്ട് പിടിച്ചു വെക്കുന്നവരാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ keeping you stuck in the old pattern. നിങ്ങളുടെ ആ പഴയ ശീലത്തിൽ നിങ്ങളെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. There are many people holding on to relationships because of fear. ഭയം നിമിത്തം ചില ബന്ധങ്ങൾ വിടാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. Obligations. ചില ഓബ്ലിഗേഷൻസ് for comfort. ചില കംഫർട്ടിന് വേണ്ടി. But when you begin to grow, പക്ഷെ നിങ്ങൾ വളർന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ you realize that not everything serves your highest purpose. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. You will never attract meaningful relationships in life. നിങ്ങൾ അർത്ഥവത്തായ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയില്ല. If you don't distance from certain people in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലരുമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു അകലം പാലിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അർത്ഥവത്തായ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Then you stop compromising your authentic self. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നിങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. You understand now, okay, I don't have to live to please everyone. ഞാൻ എല്ലാവരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങും. You take off your mask. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മുഖംമൂടി എടുത്ത് മാറ്റും. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? You start taking off your mask. നിങ്ങൾ പതുക്കെ മുഖംമൂടി അങ്ങ് മാറ്റും. So one of the problems with people is that they think church is a place for perfect people. ഒത്തിരി പേര് വിചാരിക്കുന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ദൈവസഭ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പൂർണ്ണരായ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ദൈവസഭ എന്നാണ് ഒത്തിരി പേര് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. There are real people here. ഇവിടെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരുണ്ട്. Going through real troubles. യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരാണ് സഭയിലുള്ളത്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. You start to take off your mask. ഈ മുഖംമൂടി നമ്മൾ മാറ്റി തുടങ്ങി. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. And you want to be authentic.
എന്നിട്ട് ഒഥന്റിക് ആവുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. That's when you find your inner peace and joy in the Lord. അപ്പോഴാണ് കർത്താവിലുള്ള ആ ശരിയായ ആ സന്തോഷവും സമാധാനവും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. Then you start standing for the truth unapologetically. പിന്നീട് സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വില കൊടുത്ത് നിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങും. You want to live with those ideals which align with your principles. നിങ്ങളുടെ തത്വങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വില കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും. You start feeling a sense of freedom now. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. I pray that these are the signs happening in your life. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ Unusual പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. appetite to pray. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായ ഒരു വലിയ താല്പര്യം വരുന്നത്. You're not liking anything. എനിക്ക് മറ്റൊന്നുമല്ല എനിക്കിഷ്ടം. You have the dream job, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ജോലിയുണ്ട്, but you're not enjoying it. പക്ഷെ ആ ജോലി നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നില്ല. Everything's okay, എല്ലാം നന്നായി, എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്, but deep down there's an emptiness. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ അകത്ത് ഒരു ശൂന്യത. And you're thinking, no, I need to pray. ഇല്ല, ഇതൊന്നും അല്ല. Maybe you've not prayed like that till now. ഒരുപക്ഷെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. But even that hunger has been put by God. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുള്ള ദാഹം പോലും ദൈവം നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇട്ട് തന്ന ദാഹമാണ്. And the next time you will see that there's an unusual draw towards God. പിന്നീട് നിങ്ങൾ അറിയാത്ത തരം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒരു വലിവ്, ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒരു അടുപ്പം നിങ്ങൾ You want to consecrate yourself. നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവത്തിനങ്ങ് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. There are unusual attack in your life. പക്ഷെ ഒരു വലിയ ഒരു പോരാട്ടം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നു. This is when you begin to make true prayers in life. അവിടെയാണ് ശരിയായ പ്രാർത്ഥനകൾ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു Prayers തുടങ്ങുന്നത്. of inquiry start. അപ്പോഴാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള Lord, പ്രാർത്ഥന. what do you want me to do? കർത്താവേ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. Lord, what do I do with this situation? ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവേ? Most people are praying, Lord, this is my problem and this is my mistake. Now bless it. ഇതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം, ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്, അതുകൊണ്ട് നീ അത് അനുഗ്രഹിക്കണം. When you're going in a wrong direction, ഒരു തെറ്റായ ദിശയിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ you don't need speed. അവിടെ സ്പീഡ് വേണ്ട. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. You need a right turn. അവിടെ സ്പീഡല്ല കൂട്ടേണ്ടത്, കുറയ്ക്കേണ്ടത് തിരിയണം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Your appetite for food will go. നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരത്തോടുള്ള ആർത്തി അത് പോയി കിട്ടും. Fasting will become easier. അപ്പോൾ ഉപവാസം എളുപ്പമായി തീരും. Not because you cannot eat, നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല, but you don't want to eat. നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണ്ടെന്ന് Are തോന്നുന്നു. you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? You lost എന്താണ് your നഷ്ടപ്പെട്ടത്? appetite. നിങ്ങൾക്ക് ആ ആർത്തി, ഭക്ഷണത്തോടുള്ളത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. These are the times when you start praying. ഈ സമയങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. You are prepared for your right time, for your kairos time. നിങ്ങളുടെ ആ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച കൈറോസ് ടൈമിലേക്ക് നിങ്ങളെ ദൈവം ഒരുക്കുകയാണ്. Israel lived in wilderness for 40 years. ഇസ്രായേൽ ജനം 40 വർഷം ആ മരുഭൂമിയിൽ കഴിഞ്ഞു. But when God is God of sudden breakthroughs. പക്ഷേ ദൈവം പെട്ടെന്ന് ചലിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. Sudden breakthroughs. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ചില No മാറ്റം. matter how long you have lived in a situation. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്ര നാൾ ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പം പ്രസക്തമല്ല. Suddenly. പെട്ടെന്ന്. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? Suddenly. പെട്ടെന്ന്. Joseph was in prison that night. അന്നിട്ട് തലേന്ന് രാത്രിയും കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു യോസേഫ്. Next morning he was in the palace. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അവൻ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Esther's condition changed suddenly. എസ്തറിന്റെ അവസ്ഥ ഇതുപോലെയായിരുന്നു. When that night Paul and Silas was in that prison, കാരാഗ്രഹത്തിൽ പൗലോസും സീലാസും ഇതുപോലെയായിരുന്നു. തലേ രാത്രി തടവറയിൽ. the earthquake came suddenly. ഭൂമി കുലുക്കം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. See, when you start praying, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ your body will not comply. ഒരുപക്ഷെ ശരീരം കൂടെ പിടിക്കത്തില്ല, Your mind will not comply. മനസ്സും കൂടെ നിൽക്കത്തില്ല. You'll get tired. ക്ഷീണിക്കും. You'll be distracted. ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവും. But after some time, അല്പം കഴിയുമ്പോൾ a wind will blow. ഒരു കാറ്റടിക്കും. And you will start praying in a new strength. ഒരു പുതിയ ശക്തിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ Once you തുടങ്ങും. learn to wait, അത് കാത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ you പഠിച്ച don't know the time when the breakthrough is coming. എപ്പോഴാണ് ആ വിടുതൽ വരുന്നെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയേയില്ല. But it will come suddenly. പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് വരും. Because you have been found waiting for it. കാര്യം നിങ്ങൾ അതിനായി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. When they were praying at the time of Pentecost, ആ പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ praying for days together. അവർ ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. But it came suddenly. പക്ഷേ വന്നതോ പെട്ടെന്ന്. When Israel was commanded to cross the Jordan, യോർദാൻ കടക്കുവാൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ there was no waiting time. അവിടെ പിന്നെ താമസിക്കാൻ When they പറ്റത്തില്ല. were commanded to leave Egypt,
മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ there was no waiting time. അവിടെയും പിന്നെ താമസമില്ല. I pray God will give you strength ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി to തരട്ടെ be എന്ന് ready for പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. His instructions. ഈ ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുവാനുള്ള ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് When ഉണ്ടാകട്ടെ His എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. visitation comes in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ സന്ദർശനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? He says, today you're going to cross the Jordan. ഇന്ന് യോർദാൻ കടക്കണമെങ്കിൽ For 40 years you lived in this wilderness. 40 ദിവസം ഈ മരുഭൂമിയിൽ But കഴിഞ്ഞവരാണ്. today you will cross the Jordan. പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ യോർദാൻ കടക്കും. When you cross the Jordan, manna will stop. നിങ്ങൾ യോർദാൻ കടക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മന്ന നിൽക്കും. Because He's taking you to a place where milk and honey will flow. ഇനി ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥലത്ത് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമാണ്. Most people think, oh, blessings is not a spiritual thing. ചില ചിന്തിക്കും ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു ആത്മീയ കാര്യങ്ങളല്ല. But you want it. പക്ഷെ നമുക്കത് വേണം തന്നെ. As much as you hate it, you want it. നിങ്ങൾക്ക് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളോട് ഭയങ്കര വെറുപ്പാണ്, പക്ഷെ വേണം. Understand this. In wilderness, you wait every day for manna. മരുഭൂമിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും മന്നയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കണം. But when you enter your right place with God, പക്ഷെ ദൈവത്തോട് ശരിയായ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ you never lack any good thing. പിന്നീട് ഒരു നന്മയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറവില്ല. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? But the way to Canaan is always through the wilderness. പക്ഷേ കനാനിലേക്കുള്ള വഴി എപ്പോഴും മരുഭൂമിയിലൂടെ മാത്രമാണ്. There are no shortcuts there. അവിടെ കുറുക്കു വഴിയൊന്നുമില്ല. There are only long cuts. അവിടെ ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ല, ലോങ് കട്ട്സ് ആണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Every mistake will only lengthen your days in the wilderness. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തെറ്റുകളും ആ മരുഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ നീളം കൂട്ടുകയുള്ളൂ. Copy and paste does not work in life. ജീവിതത്തിൽ കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? One man's problem is not the other man's problem. ഒരാളുടെ പ്രശ്നമല്ല മറ്റൊരാളുടെ പ്രശ്നം. One man's solution is not the other man's അതുകൊണ്ട് തന്നെ solution. ഒരാളുടെ പരിഹാരം മറ്റൊരാളുടെ If പരിഹാരവുമല്ല. you need God's visitation in your life, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവിക സന്ദർശനം it has ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ to be a personal work of God in your life. അത് ദൈവത്തിന്റെ And the വ്യക്തിപരമായ Lord will നിങ്ങളുടെ prepare ജീവിതം- you for it. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. The Israel crossed the Red Sea. ഇസ്രായേൽ ജനം ചെങ്കടൽ കടന്നു. The Israelites copied. അവര് കോപ്പിയടിച്ചു. The Lord buried them in the sea, under the sea. ഓക്കെ, അവരുടെ പുറകെ വന്നവരെ ആ സമുദ്രം തന്നെ അവരെ അടക്കം ചെയ്തു. Wait. കാത്തിരിക്കുക. When your breakthrough comes, it comes suddenly. നിങ്ങളുടെ വിടുതൽ വരുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും. But waiting is for a season. പക്ഷേ കാത്തിരിപ്പ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ്. You say, Lord, I'm waiting. You're not doing anything. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്, കർത്താവേ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു, നീ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. Lord asked Joseph to go to Egypt. മിസ്രയീമിലേക്ക് യോസെഫിനെ അയച്ചു. And the father was silent. അവിടെ ഫറവോൻ നിശബ്ദനായിരുന്നു. And then the word came. ഒടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് വരുന്നു, Go back. തിരിച്ചു Because പോകണം. the person who's trying to kill you നിന്നെ കൊല്ലുവാനിരുന്ന നിന്നെ കൊല്ലുവാനിരുന്ന ഫറവോ മരിച്ചു. is dead. അവൻ മരിച്ചു. The person who's trying to harm your child is dead. നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുവാൻ കാത്തിരുന്ന ആള് മരിച്ചു. I pray you will live longer than your enemies. നിന്റെ ശത്രുവിനെക്കാട്ടിലും നിന്റെ ആയുസ് I നീണ്ടതായിരിക്കും. can't hear amen to that. അതിനും ആമേനില്ലേ? I pray those who have cursed you to death, നിങ്ങളെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാനിരുന്നവർ, you will be standing in their funerals. അവരുടെ അടക്കത്തിന് നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും. You will say, my enemy is very strong. എന്റെ ശത്രു വളരെ ശക്തനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും. If your enemy is stronger than you, he will stand in your funeral. നിങ്ങളുടെ ശത്രു നിങ്ങളെക്കാളും ശക്തനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടക്കത്തിന് അവൻ കാണും. You will say, my enemy is stubborn. നിങ്ങളുടെ ശത്രു വളരെ കഠിനവൻ. If your enemy is more stubborn than you, then he will be conducting your funeral. അവൻ സ്റ്റബേൺ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അടക്കത്തിനും അവൻ കാണും. Hey, do you want to live longer than your enemies? നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെക്കാട്ടിലും ഒരു നീണ്ട ആയുസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. Always forward, always upward. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എപ്പോഴും മുന്നോട്ട്, എപ്പോഴും മുകളിലോട്ട്. See, when you're surrounded by enemies, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശത്രുവിനാൽ ചുറ്റപ്പെടുമ്പോൾ what does the Lord do? അവിടെ ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? He lifts up your standard. നിങ്ങളുടെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ അവൻ ഉയർത്തും. He lifts you high on a rock. അവൻ പാറമേൽ നിങ്ങളെ ഉയർത്തും. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? He prepares a table for you before your enemies. ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പാകെ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു മേശ അവൻ ഒരുക്കും. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? Hey, you're not getting my point. എന്റെ ആ പോയിന്റ് You're not getting my കിട്ടുന്നില്ല. Somebody has to start believing God for victories in their lives. ജീവിതത്തിൽ വിജയം വേണമെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് തുടങ്ങണം. No matter how you have lived thus far. ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയും നാൾ എന്ത് വിശ്വസിച്ചു, എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല. The Lord says, consecrate yourself. നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക, ശുദ്ധീകരിക്കുക. For tomorrow I will do a great നാളെ thing. വലിയ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യും.
I will do a wondrous thing in your life. നാളെ അത്ഭുതകരമായ You have കാര്യങ്ങൾ lived in ചെയ്യും. wilderness too long. നിങ്ങൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് But മതി. now is the time you will enter the land. ഇനി നിങ്ങൾ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് But പ്രവേശിക്കേണ്ടവരാണ്. Lord, I can't wait. അല്ല, എനിക്കിനി കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. It takes time to wait for things to happen in your life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതിന് ഒരു കാത്തിരിപ്പ് ആവശ്യം തന്നെയാണ്. That prophecy you have is for a season, for a time. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആ പ്രവചനം ഒരു കാലത്തേക്കുള്ള പ്രവചനമാണ്. Joseph was with Jesus in Egypt. പുതിയ നിയമത്തിലെ യോസേഫ് യേശുവിനോടൊപ്പം ഒരു സമയം മിസ്രൈമിലേക്ക് പോയി. So even when you don't understand, God is dealing with problems in your life behind the scenes. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിയാത്തപ്പം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. The Lord wants us to wait upon Him for that right time. അവനോടൊപ്പം കാത്തിരിക്കുവാൻ, തക്ക സമയത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. It will sometimes take years for God's will to happen in your life. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഹിതം സംഭവിക്കാൻ ചില വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. Don't let the silence of God disappoint you. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ മൗനം നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ. Because when God is silent, ദൈവം മൗനമായിരിക്കുമ്പോൾ He is preparing a vessel. അവൻ ഒരു പാത്രത്തെ ഒരുക്കുകയാണെന്ന് ഓർത്തോണം. You never look for oil. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എണ്ണ നോക്കിയിരിക്കണ്ട. You prepare the vessel. നിങ്ങൾ പാത്രം ഒരുക്കി വെച്ചാൽ മതി. You rent as many vessels as you can. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ പാത്രങ്ങൾ വെറും Because oil will take the shape of the vessel. ഒരുപക്ഷെ Oil will take the shape of the vessel. നിങ്ങൾ എത്ര പാത്രങ്ങൾ കരുതുന്നോ അത്രയ്ക്ക് എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക്. The Lord builds your capacity in the waiting time. ആ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റിയെ ദൈവം വളർത്തുന്നത്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. You have to learn to wait for God's voice. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിനായി കാത്തിരിക്കുവാൻ പഠിക്കണം. Waiting for the word of God to come. ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് ശബ്ദം വരേണ്ടതിന് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ Sometimes in the prophetic books the word is like this, and the word of the Lord came on the 5th month and the 8th day. Can you wait till then? അപ്പോൾ യഹോവയുടെ ശബ്ദം 8-ാം മാസം 5-ാം തീയതി വന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. That is when the vessel is being prepared. അവിടെയാണ് ഒരു പാത്രം ഒരുക്കപ്പെടുന്നത്. If you're not prepared നിങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ and God reveals His will to you, ദൈവം തന്റെ ഹിതം നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല. you will start making mistakes in your life. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങും. Because the vessel is not prepared. ആ പാത്രം ഒരുക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. It was 30 years after that God spoke, "This is my beloved son in whom I am well pleased." 30 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിതാവിന്റെ ശബ്ദം വരുന്നത്. ഇതാ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. But by that time Jesus was growing in power, in stature, in wisdom. പക്ഷെ ആ 30 വർഷവും യേശു വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Silence is a message. മൗനവും ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണ്. Hey, are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? Say with me, silence is a message. മൗനം ഒരു സന്ദേശം ആണ്. He's working on factors to bring your life to alignment to His will. ആ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിനായി നമ്മളെ അനുഭവപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. You know time, but very few know timing. എല്ലാവർക്കും സമയം അറിയാം, പക്ഷേ ടൈമിംഗ് അറിയത്തില്ല. Jesus said to Mary, "My time has not come yet." ആ മറിയോട് പറഞ്ഞല്ലോ ലാസറിന്റെ ഭവനത്തിൽ, എന്റെ സമയം ഇതുവരെ വന്നില്ല. He was so conscious for his time. അവന്റെ സമയത്തെക്കുറിച്ച് അത്രയ്ക്ക് ബോധവാനായിരുന്നു ദൈവം. Even Jesus would tell people not to go and publicize the healings. ചിലപ്പോൾ ചിലരെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ട് പറയും, ഇത് പോയി ആരോടും ഇപ്പം പറയരുത്, സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. Wherever they publicized, എവിടെയൊക്കെ അവര് നിന്ന് പരസ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, they created troubles for him. അവര് യേശുവിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. You don't want to be famous before your time. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് മുമ്പേ കയറി ഫേമസ് ആയിക്കളയല്ലേ, You will be killed. നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും. Even in the right ministry, ചിലപ്പോൾ ശരിയായ ശുശ്രൂഷയായിരിക്കും, before time, പക്ഷെ സമയത്തിന് you മുമ്പ് will be killed. നിങ്ങൾ ചത്തുപോയെന്നിരിക്കും. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? Say, Lord, I want to understand timing. കർത്താവേ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ടൈമിംഗ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. Everything has a time. എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. But when the time comes, പക്ഷെ സമയം വരുമ്പോൾ the unknown will become known. അറിയാത്തത് അറിവായി തുടങ്ങും. The unwanted will become needed. വേണ്ടാത്തത് വേണ്ടിയതായി തീരും. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? Those who don't recognize will start recognizing you. നിങ്ങളെ ഇതുവരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാത്തവര് നിങ്ങളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Because time has changed. കാര്യം കാലം മാറി. There is a season of visitation. ആ സന്ദർശന കാലമായി. This season is Lord's visitation season. ഇത് ദൈവം സന്ദർശിക്കുന്ന കാലം. I pray the Lord will do thorough work in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Hallelujah.
obtain grace for prompt action. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ശരിയായ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി, This is നടപടിക്ക് your വേണ്ടി, go season. അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകുക. This is your go season. ഇത് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടുന്ന This is കാലമാണ്. not the wait season. This is the go season. ഇത് പോകേണ്ട കാലമാണ്. This is a season where you will cross the Jordan. ഇത് യോർദാൻ കടക്കുന്ന This is സീസണാണ്. a season where you go into the land. ഇത് ആ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് This പോകുന്ന is a season കാലമാണ്. to move forward. ഇത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട This is സീസൺ. not a season to go round and round. ഇനി ചുറ്റി ചുറ്റി നടക്കേണ്ട This is കാലമല്ല. a season to move forward. ഇത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാലം. Then Joshua said to people, എന്നിട്ട് യോശുവ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, consecrate yourself. നിങ്ങളെ തന്നെ For ശുദ്ധീകരിപ്പീൻ. tomorrow the Lord will do wonders in your life. നാളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? Life is not a playground. ജീവിതം ഒരു കളിക്കളമല്ല, It is a battleground. അതൊരു പോർക്കളമാണ്. God called Joshua യോശുവയെ ദൈവം വിളിച്ചത് as a leader who was not prepared. ഒരുക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ലീഡറായിട്ടാണ് വിളിച്ചത്. And the Lord wanted to teach him ദൈവത്തിന് അവനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് that ആവശ്യമായി. if you obey my instructions, നീ എന്റെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ you will never lose in your life. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് പരാജയം വരികയില്ല. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. David fought 66 battles. ഈ ദാവീദ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ 66 യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തു. He never lost a battle. പക്ഷേ ഒരു യുദ്ധം പോലും അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല. He never lost a battle. അവൻ ഒരു യുദ്ധവും തോറ്റില്ല. Say with me, no more failures. ഇനിമേലാൽ തോൽവിയില്ല എന്ന് പറയുക. One of the easiest way to destroy lives ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള എളുപ്പവഴി is to make people fight those battles which they are not supposed to fight. അവർ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതാത്ത യുദ്ധങ്ങളെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് ജീവിതം മുഴുവൻ പാഴായി പോകുന്നത്. There's so many people who got caught up in the wrong battles in their life. പലരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റായ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. You're fighting, ആ യുദ്ധം but not the right battles. പക്ഷേ ശരിയായ യുദ്ധങ്ങളല്ല. That is the quickest way to destroy a life. ജീവിതങ്ങളെ തകർക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് തെറ്റായ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിതം Make പാഴാക്കുക. them fight all unnecessary battles in their life. ആവശ്യമില്ലാത്ത യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ കയറി യുദ്ധം ചെയ്ത് കളയും. Make them lose their energy, their അവരുടെ strength. അവരുടെ ഊർജവും ശക്തിയും their time. എല്ലാം സമയവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. This world that we live is in a conflict. ഇത് വല്ലാത്തൊരു കലക്കത്തിലാവും. And the only thing that the Lord is doing അവിടെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഒരേ കാര്യം, is accomplishing His purpose. അവന്റെ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The Lord is accomplishing His will. ദൈവം തന്റെ ഹിതം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. I pray that your life will be found in His will. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവന്റെ ഹിതത്തിൽ I കാണപ്പെടുമാറാകട്ടെ. pray that you will be married to the purpose of God. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾക്കായി നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാകുക. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. That in this cosmic conflict, ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ they have to cross the Jordan. അവിടെ അവർക്ക് യോർദാൻ People കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. know that Red Sea was divided into two. അവർക്കറിയാം, അവർക്ക് മുമ്പേ ചെങ്കടൽ രണ്ടായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടു. But people don't know. Even the Jordan was parted into two. വേണമെങ്കിൽ ഈ യോർദാന് രണ്ടായി മാറും. They crossed the Red Sea. അവർ ചെങ്കടൽ കടന്നു. That means your old life is old. നിങ്ങളുടെ പഴയ ജീവിതം പഴയതാണ്. No longer the Pharaoh's army is after you. ഇനി ഫറവോന്റെ സൈന്യം നിങ്ങളുടെ പുറകെ വരികയല്ല. You have lived your old life of slavery. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടിമ You have ജീവിതം left the കഴിഞ്ഞു. old life of slavery. നിങ്ങളുടെ അടിമത്വം കഴിഞ്ഞു. Then you enter the wilderness. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലാണ്. But that's not your final destination. പക്ഷേ ഈ മരുഭൂമി അല്ല നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. Crossing Red Sea means that you are baptized in water. നിങ്ങൾ ആ ചെങ്കടൽ കടന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടു കയറി. But crossing Jordan means you are matured. പക്ഷേ യോർദാൻ കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെച്ചൂർഡാവും. You are led by the Spirit. നിങ്ങൾ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടും. You are going into the land of abundance. നിങ്ങൾ ആ സമൃദ്ധിയുടെ ദേശത്തേക്ക് You are പ്രവേശിക്കും. going into the purpose of God in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ ദൈവ പദ്ധതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഫലകരമായി തീരുന്നു. And what is the preparation? അതിനുള്ള ഒരുക്കം എന്താണ്? It says consecrate yourself. നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും. So today what you're going to learn is that the Lord says, ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവം all I need is priest എനിക്ക് വേണ്ടത് പുരോഹിതൻ, and the ark, പെട്ടകം. and I will show you how you get victories in life. എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ജയങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? He says, I will show you how you win wars in life, എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതെന്ന് പറയും. how you overcome obstacles in life, തടസ്സങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയും. how walls will crumble before you. എങ്ങനെ മതിലുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴുമെന്ന് അറിയും. I need the priest, എനിക്ക് പുരോഹിതനെ വേണം, the ark, എനിക്ക് പെട്ടകവും വേണം, and the trumpet. എനിക്ക് കാഹളവും വേണം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Are you with me?
എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? It's a spiritual crossing. ഇതൊരു ആത്മീക കടക്കലാണ്. It signifies that your wilderness years are coming to an end. നിങ്ങളുടെ മരുഭൂയാത്ര ഒരു അവസാനത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു. And you are entering a place of rest. നിങ്ങൾ ഒരു വിശ്രാമസ്ഥാനത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കുകയാണ്. Most people don't know what is rest. അനേകർക്കും ഇന്ന് വിശ്രമം എന്തെന്ന് There is അറിയില്ല. no rest for the wicked, says the Lord. ദുഷ്ടന് റെസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് യഹോവ പറയുന്നത്. When you enter your right place in God's will, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിൽ ശരിയായ സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ that is your Canaan. അതാണ് നിങ്ങളുടെ കനാൻ. When you find your place in the body of Christ, നിങ്ങൾ ദൈവ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ that is your Canaan. അതാണ് നിങ്ങളുടെ കനാൻ. When you do God's will in your life, നിങ്ങൾ ദൈവഹിതം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ that becomes your Canaan. അത് നിങ്ങളുടെ കനാനായി തീരുന്നു. It's a spiritual crossing. അതൊരു ആത്മീക കടക്കലാണ്. Jordan has to be crossed. അവിടെ യോർദാൻ കടന്നേ പറ്റൂ. And the Lord demonstrated that as he was with Moses, so he is with Joshua. ഞാൻ മോശയോട് കൂടി ഇരുന്ന പോലെ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് യോശുവയോട് പറഞ്ഞു. The Lord went into the dangerous river before them. ആ ദൈവം അവർക്ക് മുമ്പായി ആ നദിയിൽ കടന്നുപോയി. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? The Lord went into the river before them. ദൈവം ആദ്യം അവർക്ക് മുമ്പായി ആ നദിയിലേക്ക് He പോയി. says, when you pass through the waters, നിങ്ങൾ വെള്ളങ്ങളിലൂടെ കടന്നു I പോകുമ്പോൾ will be with you. ഞാൻ നിന്റെ When കൂടെ you pass ഉണ്ടാകും. through the rivers, നിങ്ങൾ നദിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ they will not sweep over അവൻ you. നിന്റെ മേൽ When കവിയുകയില്ല. you walk through the fire, നീ തീയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ you will not be burned. നീ വെന്തു പോവുകയില്ല. The flames will not set you ablaze. തീജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയില്ല. The Lord showed his power. ദൈവം തന്റെ ശക്തി This കാണിച്ചു. river was 100 feet wide. ഇത് 100 And at this time, 100 അടി വീതിയുള്ള ഒരു വലിയൊരു it നദിയാണ്. was overflowing. ഇപ്രാവശ്യം അത് കരകവിഞ്ഞൊഴുകയാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. But this time they are not crossing Egypt, leaving Egypt. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ഈജിപ്റ്റ് കടന്നു വരികയല്ല. This time they are not leaving slavery. ഇപ്രാവശ്യം ഒരു അടിമത്തം കടന്നു വരികയല്ല. This time they are leaving wilderness. ഇപ്രാവശ്യം അവർ മരുഭൂമി കടന്നു പോവുകയാണ്. This time they are entering possessions. ഇപ്രാവശ്യം ദൈവം അവർക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊസഷനിലേക്ക് You കയറുക. will possess your possessions. നിങ്ങളുടെ പൊസഷൻ നിങ്ങൾ പൊസസ് ചെയ്യും. Your wilderness years are coming to an end. നിങ്ങളുടെ മരുഭൂ ജീവിതം കുറയുകയാണ്. This time you will conquer your enemies. ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ നിങ്ങൾ ജയമെടുക്കും. Say with me, I will move forward. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും. I will move forward in the purpose of God. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. My wilderness years are coming to an end. എന്റെ മരുഭൂ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു അന്തം I will വരിക. make progress in life. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറും. I want to live a fulfilled life. എനിക്ക് ഒരു ഫലകരമായ ജീവിതം I want to നയിക്കുവാൻ. make a constructive progress in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകും. From wilderness to promised land, from lack to abundance, from barrenness to fruitfulness, from stagnancy to flourishing in the Lord. ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് വാഗ്ദത്തദേശത്തേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. So there's a defining moment in every man's life. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സമയം, ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. Follow the ark. നിങ്ങൾ ആ പെട്ടകത്തെ അനുഗമിക്കണം. If you want successful life in the Lord, ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിജയകരമായ ജീവിതം if you വേണമെങ്കിൽ, never want to fail in your life as a believer, ആ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാജയം follow സംഭവിക്കാൻ the ark. എപ്പോഴും പെട്ടകത്തെ പിന്തുടരുക. Follow the ark. ആ പെട്ടകത്തെ പിന്തുടരുക. Anything less than a spirit-filled life ആ ഒരു ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള ജീവിതത്തിൽ എന്തും കുറഞ്ഞാലും is a failed life. അതൊരു പരാജയ ജീവിതമായിരിക്കും. Number 2 is keep the distance. ആ പെട്ടകത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് നടക്കണം. അകലം വിട്ട് നടക്കുക. Follow the ark. നിങ്ങൾ പെട്ടകത്തെയാണ് പിന്തുടരുന്നത്, Keep the distance. പക്ഷേ അകലം വിട്ടു പോവുക. Because you have not passed this way before. കാര്യം ഇതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഈ വഴിയെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ. You are entering a new period of time in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയും പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ The Lord is giving you a fresh beginning. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ തുടക്കം ദൈവം തരികയാണ്. He is giving you a fresh chance. ഒരു പുതിയ ചാൻസ് തരികയാണ്. The Lord is personally leading you to a new place. ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് അവൻ നയിക്കുകയാണ്. He is leading you through His presence. ആ ദൈവം തന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ നിങ്ങളെ It is നയിക്കുകയാണ്. not by human means. അത് മനുഷ്യരാലല്ല, It is by divine power. അത് ദൈവിക ശക്തിയാലാണ്. The word says, consecrate yourself. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പീൻ. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? This whole book of Joshua is a book of spiritual warfare. ഈ യോശുവയുടെ പുസ്തകം മുഴുവൻ ആത്മീയ പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള But പുസ്തകമാണ്. look at the instructions. അതിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നോക്കുക. Consecrate yourself. ശുദ്ധീകരിക്കുക. Because Lord says, I am going to do marvelous work in your life tomorrow. ഞാൻ അതിശയകരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യും.
He says, separate yourself from every known sin. അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വേർപെടുക. Prepare to meet your God. നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ സന്ധിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുക. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? Say with me, always forward, എപ്പോഴും മുന്നോട്ട്, always up. എപ്പോഴും മുകളിലോട്ട്. But do you want to be a loser or a champion warrior in your life? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഒരു നഷ്ടപ്പെടുന്നവനായിട്ട് തോൽവി, ഭൂലോക തോൽവിയാണോ അതോ ഒരു ജയാളിയാണോ? You want to be a champion warrior? I tell you how to be a champion warrior. അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വാരിയർ ആവണം, ഒരു ചാമ്പ്യൻ ആവണമെന്നുള്ള? ഒന്നാമത്, absolute inner quietness. ഒരു ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമായി ഉള്ളിലൊരു ശാന്തത അനുഭവിക്കുക. അതാണ് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. Everything in you is still. അകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ശാന്തത അനുഭവിക്കുക. Quiet, waiting for the Lord. നിശബ്ദമായി അവന്റെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കുക. Be still and know I am the Lord. മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. For you to see greatest deliverances in your life, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ വിടുതലുകൾ കാണണമെങ്കിൽ you have to learn to be still in God's presence. ദൈവസന്നിധിയിൽ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുവാൻ ആദ്യം പഠിക്കണം. Then the fire in the night and the cloud by day will start leading you. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാത്രിത്തെ അഗ്നിസ്തംഭവും പകലത്തെ മേഘസ്തംഭവും നിങ്ങളെ നയിക്കും. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? You see, some people move with such a grace and poise, even in the midst of troubles. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലും വളരെ കൃപയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ്. The only thing that's trouble in their life are their enemies. അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശത്രുവാണ്. ശരിയാണ്. Hey, do you want to live longer than your enemies? നിങ്ങളുടെ Listen carefully. ശത്രുവിനെക്കാളും You നിങ്ങൾക്ക് don't ആയുസ് want them in വേണമെങ്കിൽ your funeral. You want to be in their funeral. അവരുടെ അടക്കത്തിന് നിങ്ങൾ കാണണം, നിങ്ങളുടെ അടക്കത്തിന് അവർ കാണരുത്. Absolute inner quietness. സമ്പൂർണമായ അകത്തെ ഒരു ശാന്തത. That means anything that's happening outside, ചുറ്റും എന്ത് തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ, it's not troubling you inside. പക്ഷെ അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. Check your Bible. Any deliverance that came നിങ്ങളുടെ ബൈബിളും തുറന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വിടുതൽ വന്നപ്പോൾ came by divine means. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഒരു വിടുതൽ It came സംഭവിച്ചിട്ട് only when people were still in God's presence. അതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ജനം നിശബ്ദമായിരുന്നപ്പോൾ. I pray the Lord will do something today ഇന്ന് ദൈവം അങ്ങനെ ചിലത് ചെയ്യട്ടെ. that there will be quietness in you. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലൊരു ശാന്തത ഉള്ളിൽ വരുവാൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Number 2, രണ്ടാമത്, don't be demon conscious. എപ്പോഴും പിശാചിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. Why should you spend your time on enemy that is defeated? ഈ തോൽക്കപ്പെട്ടവനായ പിശാചിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? People pray ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കും. and they expect the devil to ruin their day. They expect to? The devil to ruin their prayers and to ruin their answers. ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പക്ഷെ അവരുടെ ദിവസം പിശാച് നാശമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. The church is devil conscious. പലപ്പോഴും സഭയും ഒരുപാട് പിശാചിനെയാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Your dominion consciousness in Christ. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണെന്നുള്ള He ബോധ്യത്തിൽ says, behold, I have given you power to tread upon scorpions. പാമ്പുകളുടെ മേലും തേളുകളുടെ മേലും ചവിട്ടുവാനുള്ള അധികാരം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു. Focus on your place in God's kingdom. ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്തെന്നുള്ളത് നോക്കി പോവുക. If you know your place, you will do mighty exploits in God's kingdom. ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ള സ്ഥാനത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Number 3, മൂന്നാമത്, angry people will never make it in their life. കോപിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും അത് കണ്ടെത്തുകയില്ല. Show me an angry person and I will show you a loser. ഒരു കോപിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ കാട്ടിത്തരിക, ഞാൻ തെളിയിക്കാം അയാൾ ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല. Angry people are carnal people. ഈ കോപിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും ജഡീകരാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. They have opened their doors for every demonic activity in their life. ഈ കോപിക്കുന്നവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പിശാചിന് കയറി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരായിട്ട് കതവ് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നവരാണ്. That becomes a doorway for devil to work. പിശാചിന് കയറി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നല്ലൊരു വാതിലാണ് അവരുടെ കോപം. Number 4, 4, discouraged people are disconnected people. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്കറേജ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നവര് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നവരാണ്. Don't be depressed or be in despair. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിയരുത്. Bible says be anxious for nothing. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുതെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Discouraged people are cut off from the presence of the Lord. ഈ ഡിസ്കറേജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ഓഫ് ആവുകയാണ്. They cannot hear from God. അവർക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. Number 5, 5, fear not. ഭയപ്പെടരുത്. Fear is what makes you slave. ഭയമാണ് നിങ്ങളെ ഒരു അടിമയാക്കുന്നത്. Fear is a bondage.
ഫിയർ Bible says, അടിമത്തമാണ്. stand firm and see the salvation of the Lord. ഉറച്ചു നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ കാണുക എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. Number 6, 6, control your mouth. വായ സൂക്ഷിക്കുക. Control your mouth. വായ സൂക്ഷിക്കുക. If you can become dumb for 1 month, your life will be better. ഒരു മാസം നിങ്ങൾ വാ പൂട്ടിയിരിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും. People don't understand it. അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. Believers are so concerned about fornication and adultery പലപ്പോഴും വിശ്വാസികള് and drunkenness, മദ്യപാനവും വെറിക്കൂത്തും വ്യഭിചാരവും അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വളരെ കൺസേൺഡ് ആണ്. and they don't think about anger, malice, ill will, unforgiveness, bitterness, which is destroying their lives, making them live like losers. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന, തങ്ങളെ തന്നെ തോൽക്കുമാറാക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കോപം, അസൂയ, പിണക്കം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അവർക്ക് വലിയ കാര്യമില്ല. Hey, are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? If you don't know how to control your tongue, നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ your life is never in control. നിങ്ങളുടെ ജീവിതമേ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ When അല്ല. God speaks something, ദൈവം എന്തെങ്കിലും it സംസാരിക്കുമ്പോൾ is not just words. അത് വാക്കുകളല്ല, Those words has its purpose in it. ആ വാക്കുകൾക്ക് തന്നെ തന്നിൽ പദ്ധതിയുണ്ട്. Those words has his power in it. ആ വാക്കുകൾക്ക് തന്നെ ശക്തിയുണ്ട്. Those words has his emotions in it. ആ വാക്കുകൾക്ക് വികാരങ്ങളുണ്ട്. They are not just words, they are creative force. അത് വെറും വാക്കുകളല്ല, അത് പലതിനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. When you speak something, they are not just words. നിങ്ങളും പറയുമ്പോൾ അത് വെറും വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല. The power of life and death is in tongue. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ശക്തി നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലുണ്ട്. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? If you can't control your tongue, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നാവിനെ കടിഞ്ഞാടാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ you will lose your destiny. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. Your own words are used to destroy your life. നിങ്ങളുടെ തന്നെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിക്കും. We have to give account for every idle word that we have spoken. നാം ഈ ഭൂമിയിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ നിസാര വാക്കിനും പോയി കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? If you can't control your tongue, നിങ്ങളുടെ വായ സൂക്ഷിക്കാൻ you കഴിയുന്നില്ല will എങ്കിൽ never have victories. നിങ്ങൾക്ക് ജയങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രാപ്യമല്ല. Some people have no. See, if you are living always at the edge of breakthroughs, like breakthrough is coming, but it's never coming. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഈ വിടുതൽ വന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. Most probably you're the one always publicizing what you want to do in life. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ വാ കൊണ്ടങ്ങ് വിളിച്ചു You're publicizing your dreams. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പോകും. You're publicizing your plans. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പോകും. You have no control on your tongue. നിങ്ങളുടെ നാവിന്മേൽ നിങ്ങൾക്ക് And നിയന്ത്രണം. what happens is that you never see breakthroughs in your life. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വിടുതൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയില്ല. See, the enemy does not live with revelation. He lives with information. പിശാചിന് ഒരിക്കലും വെളിപ്പാടൊന്നുമില്ല. അവന് അറിവുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നടന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. Hey, you don't understand that. മനസ്സിലായില്ലല്ലേ? The enemy thrives on information, not on revelation. ഈ പിശാച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ വെച്ചാണ്, അല്ലാതെ വെളിപ്പാട് കൊണ്ടല്ല പിശാച് പോകുന്നത്. If I have anybody too much interested in my personal life, ആ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ he will not see me again. എന്നെ പിന്നെ കാണത്തില്ല. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? You see, there are some people, we meet so many people in life, especially in ministry. പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. But if I ever see a person too much curious about what I'm doing, where am I going, who am I meeting, എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി ഒത്തിരി ക്യൂറിയസ് ആണെങ്കിൽ he will not see me again. എന്നെ പിന്നെ കാണത്തില്ല. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? There are such people around. അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്. But many people have habit, they will tell everyone everything that they are doing. ചിലരുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ I'm about കാര്യങ്ങളും, to get a job on Monday എനിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ജോലി കിട്ടും in 2026. 2026. You say that, but that job never comes. അവരിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ജോലി കിട്ടുന്നില്ല. That child never comes. ആ കുഞ്ഞൊരിക്കലും വരുന്നില്ല. That marriage never comes. ആ വിവാഹം ഒരിക്കലും നടക്കുന്നില്ല. That breakthrough never comes. ആ വിടുതൽ ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല. Because you cannot control your tongue. കാര്യം നിങ്ങളുടെ വായ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Then you cannot stop yourself from speaking all manners of evil. And you think that we are allowed to. No. We have to give an account for every word that we speak. വായി വന്നതെല്ലാം പറയാനുള്ള അനുവാദമൊന്നും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. നാം പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും പോയി കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു നാൾ വരുന്നു. You don't see angels. Angels look at you. നിങ്ങൾ ദൂതന്മാരെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, ദൂതന്മാരെ നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. You don't look at demons. Demons are looking at you. നിങ്ങൾ പിശാചിനെയും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ പിശാചി നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. And they can do nothing if you don't give them opportunity. നിങ്ങൾ അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കാത്തോളം കാലം അവർക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. These are the power gates of life.
അവിടെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ പവർ ഗേറ്റ്സ്, Your eyes, ജീവിതത്തിന്റെ your mouth. നമ്മുടെ വായും നമ്മുടെ കണ്ണുമൊക്കെയാണ്, അവിടാണ് ശക്തിയുള്ളത്. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? He said, one of the way I deliver people പലപ്പോഴും ജനങ്ങളെ വിടിവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം is just by looking in their eyes. അവരുടെ കണ്ണിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. I tell them, you look out from your eyes. I look inside from your eyes. ശരിക്കും പറഞ്ഞ കണ്ണിന് പുറത്തേക്കാണ് കാണുന്നത്, അല്ല കണ്ണിലേക്കാണ്, കണ്ണിനുള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Because your eyes are your windows. കാര്യം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജനാലകൾ പോലെയാണ്. Your mouth is the place where you speak and create things in your life. നമ്മുടെ വായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ പലതും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ. And if the Lord starts working in your life, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം anytime a പ്രവർത്തിച്ചു Lord chastises a son or a daughter, എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവം ഒരു മകനെയോ മകളെയോ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ the sign is that they start speaking less. ദൈവം ശാസിച്ച് ശിക്ഷിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ സംസാരം കുറയ്ക്കും. Peter was said, if even this 11 forsake you, I will not forsake you. പത്രോസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ്, ഇവന്മാര് 11 നിന്നെ കിട്ടിട്ട് പോയാലും ഞാൻ പോത്തില്ല. And that night he ran away. അന്ന് രാത്രി ഓടിപ്പോയി. The Lord came and said, couldn't you wait with me for 1 hour? Pray with me for 1 hour. ദൈവം ചോദിച്ചത്, പത്രോസേ 1 മണിക്കൂർ ഉണർന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ലേ? So I'm saying, can't you pray just 1 hour? The Lord says, can't you just pray for 1 കർത്താവ് hour? നമ്മോട് ചോദിക്കുക, 1 മണിക്കൂർ എന്നോടൊപ്പം He says, pray or you will fall in temptation. നീ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടും. So I say, for any child of God, you should at least pray 1 hour. ഏത് ദൈവത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, 1 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ? Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? But Jesus went in and came 3 times. അങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം യേശു വന്നു. That means for any servant, you should at least pray 3 hours. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കണം. He was watching and he was waiting so that he does not fall into temptation. അവൻ പരീക്ഷയിൽ See, അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ that അവൻ night, many things could have gone wrong. അന്ന് രാത്രി മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റായി പോകാമായിരുന്നു. Pilate could have released him. പീലാത്തോസിന് വേണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ വെറുതെ വിടാമായിരുന്നു. Judas' heart could have changed. ഒരുപക്ഷെ യൂദാസിന് മാനസാന്തരം വരുമായിരുന്നിരിക്കും. Jesus could have opened his mouth and defended himself. യേശുവിന് വേണമെങ്കിൽ തന്റെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. Nothing went wrong. പക്ഷെ അതൊന്നും തെറ്റായിട്ട് പോയില്ല. Because this was the time Jesus was waiting for. കാര്യം ഈ സമയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം യേശു When his കാത്തിരുന്നത്. time came, തന്റെ സമയം വന്നപ്പോൾ one of the most powerful verses അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ഒരു വാക്ക് is that he opened not his mouth. അവിടെ അവൻ തന്റെ വായ തുറന്നില്ല. I mean, I'm amazed with that verse. ആ വാക്ക് എത്ര ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. See how much he was prepared by praying to the Father. പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് എത്ര ഒരുങ്ങിയിരുന്നു. He opened not his mouth. അവനോ തന്റെ വായ തുറന്നില്ല. They did all manners of things against him. തനിക്കെതിരെ എല്ലാം അവർ ചെയ്തു. He opened not his mouth. അവൻ തന്റെ വായ തുറന്നില്ല. And all those disciples who didn't pray, പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും they ran away. അവർ ഓടിപ്പോയി. Peter used this word. പത്രോസ് വാളെടുത്തു. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? Peter used this word. പത്രോസ് വാളെടുത്ത് വെട്ടി. And he cut that Malchus' ear. ആ മൽക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നവന്റെ ചെവി മുറിച്ചു കളഞ്ഞു. Jesus put it back. തിരിച്ചിട്ടു. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? So those who did not pray, they ran away. പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവർ ഓടിപ്പോയി. Those who did not pray were functioning in the flesh. ആ ജഡത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നവരാണ്. Those who could not wait, all ran away. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരും ഓടിപ്പോയി. Those who could not pray were failures. ആ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നവർ അവർ പരാജയങ്ങളായിരുന്നു. Until they learned to pray. അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് വരെ. And what did Jesus say? യേശു എന്താ പറഞ്ഞത്? Wait കാത്തിരിക്കുക. in Jerusalem. യെരുശലേമിൽ കാത്തിരിക്കുക. Because Pentecost was the appointed time. ആ പെന്തക്കോസ്താണ് നിശ്ചിത സമയം. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? That change came suddenly. ആ മാറ്റവും പെട്ടെന്ന് വന്നു. That power came suddenly. ആ ശക്തി പെട്ടെന്ന് വന്നു. Those disciples were changed suddenly. ആ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വലിയ മാറ്റം പെട്ടെന്ന് വന്നു. But it took a time of waiting. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഒരു നീണ്ട That കാലഘട്ടം was a കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. season of visitation. അത് അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദർശന കാലമായിരുന്നു. And they consecrated themselves. അവർ തങ്ങളെ തന്നെ വിശദീകരിച്ച് കാത്തിരുന്നു. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? If you can't control your mouth, നിങ്ങളുടെ വായ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. forget your destiny. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വിട്ടേക്കുക. If you're an angry person, നിങ്ങളൊരു കോപിഷ്ഠനാണെങ്കിൽ forget it. വിട്ടേക്കുക. Angry people have all problems with sexual sin. ആ കോപിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ലൈംഗിക പാവങ്ങളുമായിട്ട് അവർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. And it's difficult for our minds to connect those two things. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടാണ്. But for anyone who's very angry, ഒരുവൻ ഒരുപാട് കോപിഷ്ഠനാണെങ്കിൽ they easily fall into sexual sin. അവര് പെട്ടെന്ന് ലൈംഗിക പാവങ്ങൾ വീഴാൻ സാധ്യത In the കൂടുതലാണ്. spiritual world, it is called 0 point. ആ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ തന്നെ 0 പോയിന്റ് എന്ന് പറയും.
That means it's an open door for devils to work in anyone's life. ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിശാചിന് കയറി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒരു തുറന്ന വാതിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. That is why when you see a wicked person, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ദുഷ്ട മനുഷ്യനെ put a tape on you. ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വായ ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുക. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? Because they will provoke you to speak things you don't want to speak, and then you will regret later in your life. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കും, പിന്നീട് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യും. See, when you want to fast, നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കണമെന്ന് there ചെയ്യുന്നു. are some people who provoke you and they're ready to fight. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളോടൊരു യുദ്ധത്തിന് How ഒരു many of you seen that in life? ഈ ഉപവസിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വഴക്ക് വരുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? Even just if you want to pray, പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും things will be difficult. പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ, Your boss will start giving you more work. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പണി തരുന്നു. Your wife's level of expectation will be all time high. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ലെവൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വലുതാവുന്നു. When you're fasting, നിങ്ങൾ the ഉപവസിക്കുമ്പോൾ best food will be prepared for you. അന്ന് അവിടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണം കൊണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. You will say, oh my God, I'm under attack. കർത്താവേ, ഞാനിതാ വല്ലാത്ത പോരാട്ടത്തിലാണല്ലോ. When you're fasting, പക്ഷെ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ sometimes you can feel the tension in the air. ആ ഒരു ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ചിലപ്പോൾ You can't control your mouth. നിങ്ങളുടെ വായ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ Forget your destiny. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മറന്നേക്കുക. God works in a man's life. ദൈവം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ He learns to walk in silence. അവൻ You know, മൗനമായി silent people are നിശബ്ദമായി. very dangerous. ഈ നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നവർ വളരെ അപകടകാരികളാണ്. When a wife becomes silent, ഒരു ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് husbands നിശബ്ദയാകുന്നെങ്കിൽ go crazy. Husbands go crazy. ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വട്ടുപിടിക്കും. And wives, all the wives know this is the best form of revenge. എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും അറിയാം ഇതുപോലെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രതികാരം ഇല്ല വേറെ. Because now he does not know when it is coming and what is coming. മൗനമാവുമ്പോ ഭർത്താവിന് അറിയാം വരുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിയത്തില്ല. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Words are cheap, വാക്കുകൾ but the വിലയില്ലാത്തതാണ്. consequences are expensive. പക്ഷേ അതിന് കിട്ടുന്ന ഫലം വളരെ വില കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഫലങ്ങളാണ്. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? We should be people speaking people into their destinies. അവരവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കണം നാം പറയേണ്ടത്. Your words should raise a broken person and make him whole. ഒരു തകർന്ന മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ നല്ല ധൈര്യശാലിയാക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കഴിയും. Your life should become prophetic, that you are speaking word in due season. അതായത് തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രവചനദൂതുകൾ A പറയുന്നവരാണ്. word in due season is a powerful word. ആ തക്ക സമയത്ത് ഉരുവിടുന്ന ഒരു വാക്ക് That അത് means you have ശക്തമാണ്. spoken the right thing at the right time. നിങ്ങൾ ശരിയായ കാര്യം ശരിയായ സമയത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. So if you can't control your tongue, ആണ് നിങ്ങളുടെ വായ സൂക്ഷിക്കാൻ if കഴിയുന്നില്ല you എങ്കിൽ, can't control your mouth, നിങ്ങളുടെ വായ നിങ്ങൾക്ക് if കൺട്രോൾ you ചെയ്യാൻ speak കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, things that you regret later, പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ so when പറയുന്നതെങ്കിൽ, you see wicked people, seal your mouth. അങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്ടമനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വായ അങ്ങ് പൂട്ടിക്കൊള്ളുക. That is, you see, for breakthroughs in life, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതൽ വരണമെങ്കിൽ that is one of the battle you have to win. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ജയിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു യുദ്ധം. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? How many of you are getting what I'm saying? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു? That is a battle you have to win. No ഇതാണ് matter how നിങ്ങൾ much you ജയിക്കേണ്ടത്. pray, എത്ര പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ജയിക്കേണ്ട ഒരു യുദ്ധമാണ്. if there is no inner quietness, അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ല എങ്കിൽ, if you are ശാന്തത, fearful, നിങ്ങൾ if you are ഭയചകിതരാണെങ്കിൽ, angry, നിങ്ങൾ കോപിഷ്ഠനാണെങ്കിൽ, if you cannot control your mouth, നിങ്ങളുടെ വായ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, then if you are discouraged all the time, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവുന്നെങ്കിൽ, there is no breakthrough in life. അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ വിടുതലില്ല. And most of us have people around us who will provoke us. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചൊറിയുന്നവരാണ്. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? It's very difficult to keep your mouth shut in front of them. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വായും പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് വലിയ പാടാണ്. But if you can learn that, പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, that's what Jesus said. Pray that you will not fall in temptation. പ്രാർത്ഥിക്കുക, പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. And he's opened not his mouth. അവനോ തന്റെ വായ തുറന്നതേയില്ല. He was waiting for his time. അവൻ തന്റെ സമയത്തിനായി കാത്തു. There is no resurrection without crucifixion. Crucifixion. ക്രൂശീകരണമില്ലാതെ ഒരു ഉയിർപ്പില്ല. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. See, when the time came, സമയം വന്നപ്പോൾ, that night came, ആ രാത്രി വന്നപ്പോൾ, no matter how much you pray, എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും you cannot stop devil from doing what he did. ആ പിശാച് ചെയ്യാൻ ഉറച്ചിരുന്നതിനെ തടയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആർക്കും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. But when the
3 days later, പക്ഷെ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ nobody can stop God from doing what He will do. പിന്നെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ തടയുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. The disciples were not prepared, പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാർ അതിന് but Jesus ഒരുക്കമുള്ളവരായിരുന്നില്ല. was prepared for His time. പക്ഷേ യേശു തന്റെ സമയത്തിനായി ഒരുക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. He gave them one more chance. അവൻ ഒരു ചാൻസും കൂടെ അവർക്ക് കൊടുത്തു. He said, don't go, പോകരുത്, don't rush. പെട്ടെന്ന് ധൃതി കാട്ടരുത്. You have not learned to win in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുവാൻ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടില്ല. Take my prescription. എന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതാണ്: Stay in Jerusalem. യെരുശലേമിൽ നിങ്ങൾ തങ്ങണം, Pray പ്രാർത്ഥിക്കണം, until the promise is fulfilled. ആ വാഗ്ദത്തം നിറവേറുന്നതുവരെ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. The power came suddenly, ശക്തി പെട്ടെന്നാണ് വന്നത്, but they were waiting. പക്ഷെ അവർ കാത്തിരിക്കുക. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. If you have waited, നിങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ this is your season. ഇത് നിങ്ങളുടെ കാലമാണ്. I pray God will give you grace നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം കൃപ തരുവണമേ to എന്ന് ഞാൻ follow His പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. instructions. അവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ Number പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 7, ഏഴാമത്തെ കാര്യം, never lose your joy. ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കൈവിടരുത്. Never lose your joy. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഒരിക്കലും കൈവിടരുത്. See, you know how your life is destroyed? ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്തുമാത്രം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. Because first somebody stole your joy ഒന്നാമത് ആരോ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തെ മോഷ്ടിച്ചു. and they start stealing many things from your life. അതേ തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പലതും അവർ മോഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. The joy of the Lord യഹോവയെങ്കിലെ സന്തോഷം becomes your strength. നിങ്ങളുടെ ബലമായി തീരും. You may have eaten chicken, നിങ്ങൾ കോഴിയിറച്ചി കഴിച്ചു കാണും, but you are low energy. പക്ഷേ എനർജി ലോ ആണ്. You may have eaten eggs in the breakfast, നിങ്ങൾ രാവിലെ പ്രാതലിന് മുട്ട കഴിച്ചു കാണും, but in real life situation you fail. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ തോക്കുന്നു. But when joy of the Lord becomes your strength, പക്ഷേ ഈ യഹോവയെങ്കിലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ you ബലമാവുമ്പോൾ are accessing supernatural strength നിങ്ങൾ to അമാനുഷ be ശക്തി, victorious in life. ജീവിതത്തിൽ ജയാളിയാവാനുള്ള അമാനുഷ ശക്തി നിങ്ങൾ Hallelujah. പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. I pray today നിന്റെ പ്രാർത്ഥന the Lord will pour out the oil of joy on you. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ആ എണ്ണ നിങ്ങളുടെ മേലെ This is not just the oil of joy. ആനന്ദ തൈലം നിങ്ങളുടെ മേലെ അവൻ This is ഒഴിക്കും. the oil of destiny. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് ഉള്ള എണ്ണയാണ്. Hallelujah. Because if Hallelujah. you don't have joy, നിങ്ങൾക്ക് ആ സന്തോഷമില്ലായെങ്കിൽ you don't have victory in life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ജയമില്ല. You go to church, നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു, you attend prayer meetings, എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വരുന്നു, but there is no joy in your life. സന്തോഷം ജീവിതത്തിലില്ല. You are discouraged all the time. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും You are നിരാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, fearful. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും You ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, are angry. നിങ്ങൾക്ക് കോപം, You speak all kind of things which you regret later. നിങ്ങൾ പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ വായിലൂടെ വരുന്നു. And there is no quietness inside. ഉള്ളിൽ ഒരു ശാന്തതയില്ല. Hey, then Hey. you're following a religion. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മതത്തെയാണ് അനുകരിക്കുന്നത്. The Lord has not done His work in you. നിങ്ങളിൽ ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടില്ല. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? Are you getting blessed? നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നുവോ? Then, number 8, എട്ടാമത്, engage in prayer. എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുക. If you love food more than your destiny, അത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെക്കാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ life will ഭക്ഷണത്തെ chew ഇഷ്ടം. you. ആ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ജീവിതം നിങ്ങളെ തിന്നുകളയും. If you understand times, it's like most victories come if you can clearly hear the Lord. How many days fasting you need to go for a certain thing? ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എത്ര നാൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ ഉപവാസത്തോടെ കാത്തിരിക്കണമെന്നുള്ള ആ ശബ്ദം നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Real men know how to connect with power when they need it. ആ ശരിയായ വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആ ശക്തി എങ്ങനെ ലഭിക്കണമെന്ന് അവർക്കറിയാം. You can become the priest of your destiny. നിങ്ങളുടെ ആ ദൈവോദ്ദേശത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ആ പുരോഹിതനാകാൻ കഴിയും. You will become strong in the Lord. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ ശക്തനാവാൻ കഴിയും. Woe to them who are at ease at Zion. സിയോനിൽ അലസരായിരിക്കുന്നവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Number 9, 9, take responsibilities for your mistakes and your failures. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പരാജയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ എടുക്കണം. Some people are never wrong. ചിലർ ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോവുകയില്ല. Others are wrong. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തെറ്റാണ്. I failed because of you. ഞാൻ തോറ്റത് നീ കാരണമാണ്. I could not go there because of you. ഞാൻ അവിടെ പോകാൻ കഴിയാത്തത് നീ I suffered കാരണമാണ്. because of you. ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് I നിങ്ങൾ didn't കാരണമാണ്. study well because of you. ഞാൻ നേരെ പഠിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ കാരണമാണ്. But if you really want your life to change, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ take responsibility for your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ എടുക്കണം.
I failed because I refused to obey the instruction. ഞാൻ തോറ്റത് ദൈവ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് സമ്മതിക്കണം. You become a responsible and accountable person. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി തീരും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Number 10. 10. Learn the power of prophecy. ആ പ്രവചനത്തിന്റെ ശക്തി അറിയുക. That means if you are spiritually bankrupt, നിങ്ങൾ ആത്മീയമായിട്ട് നിങ്ങൾ പാപ്പരാണെങ്കിൽ your troubles will not leave you. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിട്ടു മാറുകയില്ല. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. If you don't know how to speak to mountains, നിങ്ങൾക്ക് മലകളെ നോക്കി പറയുവാൻ അറിയത്തില്ല if എങ്കിൽ, you don't know how to speak in certain situations, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് സംസാരിക്കണം if you don't know what അറിയാതിരിക്കുന്നു. the word of God, see, angels rush to fulfill God's word. ഈ ദൂതന്മാർ ഓടി വന്ന് നിർവഹിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തെയാണ് അവർ നിർവഹിക്കുന്നത്. But most believers don't know what God says about anything. പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ഒത്തിരി വിശ്വാസികൾക്ക് അറിയത്തില്ല. If you know what God's word says, ദൈവവചനം എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ you will become prophet of your destiny. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നവരായി തീരും. Forget prophesying about others. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്നത് വിട്ടേക്കുക. You will first become your own prophet. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രവാചകനാവും. Are you all with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? The Lord says, consecrate yourself. നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കും. Consecrate yourself. നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം. For tomorrow, I am going to do wondrous work in you. വൈകുന്നേരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. Always forward, എപ്പോഴും മുന്നോട്ട്, always upward. എപ്പോഴും ഉയരത്തിലോട്ട്. Are you with me? എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ?